कि डोगरा अफसर जिहड़ा कहंदा अगर तुसीं इन्हां नूं हमला कीता ना मैं एक नहीं छड्डना। अच्छा उन्हां दे बावजूद भी साडे ते उन्होंने हमला कीता ते साडे भी बंदे बड़े मरे तो उन्हें सिखां से भी इन्नी गोली चलाई भी कमादां दे किलियां दे किले विच लाशां ना परे सी असीं आप अखां ना देख। अच्छा उन्होंने हमला कर दिता उहदे डकन दे बावजूद? हाँ जी पर वो डोगरे ने ना साडी बड़ी मदद की बेबहा जिहड़े काफले दे पिछे सी बहुत दुनिया साडी भी मरी सिख भी बहुत मरिया। वो जिहड़ा इलाका सी ना बड़ा शहनशाही इलाका सी। अच्छा इत्थे आ कणक ते मूंजी चौल ते रोटी। अच्छा उत्थे मकई हद तो परे वाह सरों हद तो परे तिल सद तो परे मां हर तो परे। हाँ ये फसलां उधर हुंदियां सी कमाद सारा सियाल बेलने पीने रस पीनी ते सेहत बन जाती सी। हाँ इधर कोई शै नहीं है वो इलाका जिहड़ा सी जन्नत सी जनाब। फिर ना माल जिहड़े डंगर सी ना उन्होंने मकई सी ओले अरूज ते उन्होंने मकई दियां छलियां खादियां कोई मर गए कोई चमारा फड़ ले कोई डूमणिया फड़ ले कोई किसे फड़ ले। हाँ अच्छा हाँ कोई वारस नहीं सी रहा उस माल का। हाँ असी वो दसूए हुंदा सीगा माधो खत्री। अच्छा ਉਹਦਾ नाम मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ माधो खत्री हुंदा सी। जिले आटा मुक जाना ना हाँ जी इत्थे हुंदा सी एक जमाने च भोजोवाल सिखां दा पिंड। अच्छा बहुत बड़ा यानी उस इलाके च बहुत बड़ा पिंड हुंदा सी भोजोवाल। भोजोवाल ओनू भोजोवाल कश्मीर कहंदे हुंदे सी। अच्छा ओनू इन्हां मंसूरपुर दियां बंदियां ने ते अवाणा ने पडेरे दे बंदियां ने रल के उन्हां सिखां नूं यानी जिद्दां होई खेलदे हुंदे सी कि कोई विच हो जाने कोई बाहर हो जाने उत्थे उन्हां नाल करके टीम कर वो सिख बहुत बहादुर हुंदे सीगे। अच्छा वो जदों भी पैंदे मुसलमानां नूं लुੱਟ लैंदे सी ना पिंडां नूं उहनूं मुकाउण वास्ते साडे सारियां अवाणा ने सलाह कर लई भी इहनूं मुकाईए। अच्छा अच्छा जो आपस में इकट्ठे रहंदे सी उदों किवें रहन सहन हुंदा सी प्यार मुहब्बत सी कि दुश्मनी भी है सी? जी बहुत प्यार हुंदा सी एक दूए तो बगैर रहिंदा कोई नहीं सी। अच्छा हाँ वाह जी रुसियां नूं मना लैंदे सी। अच्छा हाँ जंजां बरादरियां दियां शादियां होणियां ते रुसे नूं मनाउंदे सी। लंबड़दार ने बेच चल जाना सारे मन जांदे सी। लंबड़दार दा रोब बड़ा सी। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों साहब दा पंजाब दी टीम अवान बरादरी दे बजुर्गों के कोल पहुंची है तो जिन्हां दा पिछला पिंड मंसूरपुर ज़िला हुशियारपुर सी 47 की कहानी सुनांगे इन्हां दी जुबानी कि इन्हां दे पिंड दे विच किहड़ियां कौमां बास सी 47 वेले इन्हां ने की कुछ देखिया। बजुर्गों की उम्र उस टाइम 12 साल सी। आओ मिलते हैं तो गलबात सांझी करते हैं बजुर्गों के नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी की हाल चाल है? ठीक है। की नाम है बजुर्गो अपना? मेरा नाम आबद हुसैन। आबद हुसैन। तुहाडे वालिद साहब दा? गुलाम नबी। ते दादा जी दा? रूड़ा। रूड़ा हाँ जी। केड़ी बरादरी अपनी? अवान बरादरी। अवान बरादरी सही हो गया। गोत केड़ी अपनी? कुतुबशाही। अच्छा कुतुबशाही अवान सही हो गया सही हो गया। बजुर्गो पहले ए पिंड दा दसो किहड़े पिंड बैठे तुसीं इस? ये कोट हसन खां। इहदे आले दुआले किहड़े किहड़े पिंड लगदे ने? कसो की अजरामा आला अजने आला चक दुआना जौड़ियां आला खंजर बंजर भाका पट्टियां चक जलोल। अच्छा हाँ सही हो गया। हाँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਮਨਸੂਰਪੁਰ। ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮਹਿਰਪੁਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖਾਨਪੁਰ ਪਡੇਰਾ ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਫਿਰ ਸਿੰਘੋਵਾਲ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਮਕੇਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਹਦੇ ਸੀਗੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਜਿਹਦੇ 2 ਘਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ
ਆ ਉੱਥੇ ਡੂਮਣੇ ਵੀ ਸੀ। ਡੂਮਣੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਸੀਗੇ ਜੀ ਆ ਡੂਮਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸੀਗੇ 2 ਘਰ 3। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਬਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ? ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ, ਨਹਿਰ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੂਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਨਾ ਟੋਏ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਛੰਨੀਆਂ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਾਜਲਾਨੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਜਲਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦਾਂ 2 ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ? ਪੱਕੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ? 4ਥੀ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ 4ਥੀ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ, ਦੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਖੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮਾਸਟਰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਪੜ੍ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਈਦ ਮਸੀਤ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਈਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਈਦ ਮਸੀਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਂਭਿਓਂ ਘੋਲਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੋਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛਿੰਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਛਿੰਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਉਂਝ ਹੈ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ 5-6 ਖੂਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਲਕਾ ਸੀ? ਨਲਕਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ। ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜੰਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਬੇਚਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਰੋਹਬ ਬੜਾ ਸੀ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ? ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿਰਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭੋਜੋਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੋਜੋਵਾਲ। ਭੋਜੋਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜੋਵਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾਣਾ ਨੇ, ਪਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਮੁਕਰਰ,
ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਣਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਰਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਡਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਭ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਲੂਹ ਛੜਿਆ। ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚੀ ਬੀਬੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਲੈ ਗਏ ਵੰਡ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜੋਵਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪੱਕੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, 5-7 ਘਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਂਝ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਘਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੇ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਸੀ? ਪੱਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਸੀ? 3 ਕਮਰੇ। ਅੱਛਾ, 3 ਕਮਰੇ ਸੀ। 3 ਕਮਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ DC ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਜੋੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ। ਡੀਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਸੂਏ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਚਮਾਰ ਆ, ਚਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਸ਼ਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਮਦਰਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਸੂਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਸੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ। 3-4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਸਭ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਰੂਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਮਾਰਾ ਫੜ ਲਏ, ਕੋਈ ਡੂਮਣਿਆਂ ਫੜ ਲਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਸੂਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਧੋ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਧੋ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮਾਧੂ ਖੱਤਰੀ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ? 3 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਦਵਾੜ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਦਸੂਏ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਦਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਢੱਡਾ ਸਨੌੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ? ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਸੂਏ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤਹਿਸੀਲੋਂ, ਡੋਗਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਮਰੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਢੱਡੇ ਸਨੌੜੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫਲਾ ਬੇਬਹਾਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਵੀ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬੇਬਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਰੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੋ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਲਪੁਰ ਧੋਗੜੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਈ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰ ਧੋਗੜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 2-3 ਝੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਈਦ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ 2 ਫੌਜੀ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੌਲੀ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬੌਲੀ ਕੈਂਪ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੀ 4 ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਅਲੀ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਗਿਲ ਸੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ, ਤੇ ਮਲਕ ਫਜ਼ਲ ਸੈਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਲਿਆਓ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ MNA ਹੋਵੇ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਘੱਟ ਮਿਲੀ? ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਆਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਥੋੜੇ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਾਂਜੀ, ਡੋਗਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣਾ? ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਣਕ ਤੇ ਮੂੰਜੀ, ਚੌਲ ਤੇ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਵਾਹ। ਸਰੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਤਿਲ ਸੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮਾਂ ਹਰ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਮਾਦ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਬੇਲਣੇ ਪੀਣੇ, ਰਸ ਪੀਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਸੀਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਬ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ, ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਅੰਬ ਬੇਬਾਹ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਬ 6-6 10-10 ਬੂਟੇ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਖੀ ਕੱਚੀ ਰੱਸੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬੱਖੀ ਅੰਬ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 20-20 ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜਾਮਣ ਤੇ ਅੰਬ ਤੇ ਮਾਂ, ਇਹ ਉਧਰ ਬੇਬਹਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।